ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دلہا بنا ہوا دیکھوں، لیکن بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بیٹا دیکھ دیکھ کے کہتی ہے کب بڑا ہوگا، کب تیرے چہرے دیکھوں گی، مجھے بیوہ ہونے کا دکھ ختم ہوگا۔ اگر کوئی بندہ آج تم سے کہے نا کہ جناب قاسم کی مہندی کربلا میں تو نہیں تھی، تو اس سے پوچھو سبیلے کیوں لگاتے ہو، خیموں میں تو پانی بھی نہیں تھا، کھانا کیوں کھلاتے ہو، خیام میں تو کھانا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے پانی پلاتے ہیں، حسرت تھی سکینہ کی، کھانا کھلاتے ہیں، حسرت تھی آل محمد کے یتیموں کی، ہم مہندی اٹھاتے ہیں، حسرت تھی قاسم کی ماں کی۔ حسرت تو تھی نا میرے لال کی شان۔ دوسرا جناب قاسم کے عقد کا کربلا میں وجہ ایک اور علماء نے لکھی ہے۔ عربوں نے قانون بنایا ہوا تھا، یہ کسی قبیلے میں جنگ کرنے کے لیے جاتے، اگر اس قبیلے میں شادی ہو رہی ہوتی یہ جنگ مؤخر کر دیتے۔ انہوں نے خود قانون بنایا تھا کسی کے گھر پہ حملہ کرنے جاؤ، اگر بیٹی باہر آ جائے تو حملہ نہیں کرنا۔ یہ کسی کو قتل کر رہے ہوتے تھے اگر بہن قریب آ جاتی، یہ ازلی دشمن کی گردن سے تلوار اٹھا۔ کربلا میں ان بدبختوں نے سارے اصول توڑ دیے، نہ انہوں نے قاسم کے چہرے کا خیال کیا، نہ انہوں نے سکینہ کے زخمی ہاتھوں کا خیال کیا۔ میں شہادت نہیں، ایک کیونکہ میں زیادہ پڑھ گیا ہوں، مہندی آئے گی قیامت تک کے لیے، جب بھی شیعہ اکبر کا تابوت، عباس کا عالم، قاسم کا تابوت نہیں اٹھتا، جنازے ان کے اٹھتے ہیں جن کے کربلا میں اٹھے ہوتے ہیں۔ 13 سال کا سن مبارک تھا حسن کے یتیم، حسن کی کمی پوری کی قاسم نے کربلا میں۔ جب شب عاشور اکبر و عباس خیام حسینی کا پہرا دے رہے تھے، اکبر کہتے تھے چچا عباس کل جب مقتل سجے نا، صبح سب سے پہلے مجھے اجازت دینا، میرے اندر حسین کے دشمنوں سے لڑنے کی بڑی انتقام کی آگ ہے۔ عباس کہتے اکبر خاموش، آپ حسین کی آنکھوں کا نور ہیں، آپ حسین کی آنکھوں کا نور ہیں، آپ کے جانے سے میرے شہنشاہ حسین کا آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میں نوکر کس لیے ہوں، صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اکبر کہتے نا چچا عباس، آپ تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، آپ کے جانے سے تو میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اکبر عباس کو منع کر رہے تھے، عباس اکبر کو منع کر رہے تھے، یا ایک 13 سال کا بچہ دونوں کے گھوڑوں کے سامنے آیا، روکا صبح سب سے پہلے مجھے جانے دینا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ قاسم کا جملہ کہنا تھا، حسین سے سجدہ چھوٹ گیا، حسین دوڑ کے آئے، قاسم کو سینے سے لگایا، روگے تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان؟ میں حملہ نہیں پڑھوں گا، روانگی نہیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ میں یہ ایام آزادی جو اب محرم گزرا، اس سے پہلے میں 3 مہینے مسلسل کربلا میں رہا۔ میرے آقا نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں 3 مہینے اپنے شہنشاہ کے دروازے پہ۔ آج بھی کربلا جائیں تو جو باب سترہ ہے مقام صاحب الزمان کی طرف جاتے ہوئے، تو ایک بہت عظیم عالم دین ہے، 80 سے 85 سال کے درمیان ان کی عمر ہے، سید محمد طباطبائی۔
बुजुर्ग आलिम दीन है। मैंने उनसे मिलने की आरजू की, ख्वाहिश की, किसी एक मोमिन ने मेरी उस आरजू को पूरा करवाया, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके बारे में ये है कि वो मुसलसल 40 साल से करबला में बैठ के मक्तल लिख रहे हैं। आज भी करबला में 10 मुहर्रम, अशूर, अरब उनके कमा से पहले कमा शुरू नहीं करते। अज़ादार आलम दीन है, कमा जन आलम दीन है। हाथ से करबला लिख रहे हैं, मक्तल लिख रहे हैं। उर्दू समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैंने सद्दाम के दौर में अपनी जिंदगी के 13 साल पाकिस्तान कराची में गुजारे थे, क्योंकि सद्दाम दुश्मन अहले बैत था और इनके कत्ल का पूरा प्रोग्राम बन चुका था। तो ये खानदान समेत नकल मकानी करके पाकिस्तान आ गए और फिर पाकिस्तान से चले गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी माँ इमाम हुसैन का एक अदना सजा करूं। किस्मत के साथ मुलाकात हुई है। मैं चाहता हूं मैं आपसे करबला की शहादतें सुनूं, ताकि हम जब पढ़ें तो हमारे पास मुस्तनद मक्तल हो। उन्होंने मुझे कहा आज नहीं, अगला वक्त दिया, उस दिन आना और साथ अपने को नोटबुक लेके आना, जो जो मुझसे पूछेगा मैं लिखवा दूंगा। ये सब कुछ क्यों? अपने दिल की तसल्ली के लिए, और फिर जब भी पढ़ें मोमिनीन तक पहुंचाएं। जब मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि चंद शहादतें उन्होंने मुझे मुकम्मल मुफस्सल अंदाज में बताई भी और पुरानी मक्तल से दिखाई भी। अब एक उसमें से एक जुमला पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का जुमला है, बर्दाश्त कर लोगे तो हुसैन की मां तुम्हें अजर दे। है दर्दनाक जुमला। मैंने शहादत पूरी छोड़ी है, पूरी शहादत नहीं पढ़ी। मैंने जब जनाब कासम की शहादत उनसे लिखवानी शुरू की ना, तो उन्होंने मुझे जनाब कासम की उम्र, जनाब कासम का आना, जनाब कासम का हमला, सामने से आने वालों की तादाद, सारी चीजें बताते बताते जब आखिर में हम पहुंचे ना, तो उन्होंने मुझे कहा तुम बरे सगीर वाले क्या पढ़ते हो कि हुसैन मक्तल से कासम की लाश कैसे लाए थे। अब मुझे माफ कर दीजिएगा जुमला। मैंने कहा जी हम आज तक यही पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन ने कासम की लाश के इकट्ठे रो पड़े, रो कहते यही तो जुल्म है। अभी तक तो हम आले मोहम्मद की गुर्बत भी नहीं पढ़ सके। मैंने कहा इससे ज्यादा मुस्तनिद जगह कोई नहीं, सामने इमाम हुसैन का हरम है। आप 40 साल करबला लिखते रहे, मुझे बताएं हुसैन कैसे लेके आए थे। उन्होंने हाथ डाला, उन्होंने अरबी की पुरानी किताब निकाली, उन्होंने अरबी अबारत पढ़ी। अबारत में एक लफ्ज आया था ताजीन। मैंने कहने लगे इसका लफ्ज का तर्जुमा पता है? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे उर्दू में एक लफ्ज माजून होता है। मैंने कहा जी होता है। उसने कहा वो किस चीज को कहते हैं? जब किसी चीज को इतना पीस दो कि उसकी असल शक्ल भूल जाए। उन्होंने कहा रख मेरे सर पे कुरान। करबला में घोड़ों ने कासम की लाश को इतना पीस दिया था, हुसैन रेत इकट्ठी करके लाए थे, गोश्त के टुकड़े उठा के नहीं लाए थे। अगला जुमला मुझे मातमी माफ कर देना। मैंने कहा हमने सुना है कि हुसैन करबला में लाशों में रो के कह रहे थे कोई मेरा हुसैन ढूंढ दे। रो के कह लगे सुनेगा असल जुमला? मैंने कहा पढ़िए, मैं आज के बाद हर मिंबर में पढ़ूंगा। उसने कहा हुसैन 9 लाख कातलों से कह रहा था घोड़ों सुम उठाओ। जहां से घोड़ा सुम उठाता, हुसैन सुम के नीचे से कासम की गोश्त के टुकड़े जो सुरमा बन चुके थे, रेत इकट्ठी करके खयाम में लेके आया। कासम की मां रो के कहती मौला कासम की लाश कहाँ है? मातमे हुसैन।
یا حسین